السلام علیکم. میں امام کونسل آف انڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ویبینار کے ذریعے فائٹ اسلاموفوبیا سمپوزیم میں مجھے شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا. اسلاموفوبیا پوری دنیا میں اس وقت رائج ہے، اس کا شکار پوری دنیا ہے، لیکن ہمارا ملک عظیم اس وقت سب سے بڑا مرکز بن گیا ہے. ویسے یہ ملک کسی نہ کسی فوبیا میں ہمیشہ رہا ہے. اس کی تاریخ ہے کہ کئی ہزار سال سے نفرت کی بنیاد پر یہاں کی سوسائٹی کا ہمیشہ عمل دخل رہا ہے. نفرت کی بنیاد پر لوگوں کو گروہوں میں بانٹنے کا اور ان سارے دنیا کے لوگوں کو، سارے ملک کے لوگوں کو کمزور کر کے ایک چھوٹے سے گروہ میں منظم ہو کے اس ملک پہ ہمیشہ حکومت کی ہے. آج اس کا شکار مسلمان ہو گئے ہیں. اگر ہم اسے عالمی پس منظر میں دیکھیں تو یہ فوبیا اس مرض کو کہتے ہیں، اس ذہنی حالت کو کہتے ہیں جو ایسا ڈر پیدا ہو جائے جس کے وجود کی کوئی دلیل نہ ہو، وجہ نہ ہو، لیکن وہ بلا وجہ سے جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر اس قدر بڑا بن جائے کہ پورا گروہ یا پورا سماج اس کا شکار ہو جائے، جس کی دلیل تو نہیں ہے، لیکن جھوٹی سٹوریز کے ذریعے نفرت اتنی پھیلا دی جاتی ہے کہ وہ آج ایک ذہنی بیماری اتنی بڑی بن گئی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے ساتھ کیا حال کیا گیا کہ وہ جو کرونا وائرس ہے اس سے بھی بڑا کمنل وائرس کی طور پہ ہمارے سامنے آیا، اور اس کا اثر یہ ہوا اسی اسلاموفوبیا کا کہ وہ عام مسلمان جن کا اسلام سے بہت کم واسطہ رہ گیا ہے، نام کی وجہ سے ان کو دودھ نہیں مل رہا ہے، ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، ان کی شناخت کو دیکھ کے اٹیک ہو رہے ہیں، ان کے پھلوں کو بیچنے والے جو ہاکرز ہیں ان پر اٹیک ہو رہا ہے، ڈاکٹرز مریضوں کو دیکھنے سے انکار کر رہے ہیں. اس کا ایک عالمی پس منظر یہ ہے کہ اسلام کی ایک جو ریولوشن ہے اس سے لوگوں کو، جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے وہ بہت جلدی سمجھ گئے تھے کہ اس کی ممکنات بہت زیادہ ہیں. اسی لیے بہت بڑی ایک منظم انداز میں کوشش ہوئی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کے لیے 60,000 کتابیں خلاف لکھی گئی ہیں. اس سے ایک ذہن تیار کیا گیا ہے اسلام سے نفرت کا، ڈرنے کا. آج وہ ذہن اس شکل میں سامنے آیا کہ کتاب بھی آئی اور جس کو بہت بڑے پیمانے پر قبول کیا گیا، جسے کلاس آف سیویلائزیشن کہتے ہیں، یعنی کہ اسلام اپنے آپ میں ایک مکمل دین ہے تو پھر الگ اپنے آپ میں ایک الگ سیویلائزیشن بھی ہے. اور اس طرح سے اسلام کی گروتھ کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی ہے. اس میں ہمارا بھی رول کافی بڑا ہے، مسلمانوں کا بھی، کیونکہ ہم نے بہت نقصان کیا ہے. پہلا نقصان تو یہ کہ جب ہمارے خلاف یہ جھوٹے پرچار، جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اسلام اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تب ہم صحیح شکل پیش نہیں کر پائے. ہم بھی اسی قافلے کا حصہ ہو گئے جو اسلام سے ٹکراؤ کا قافلہ تھا، اپنی سہولتوں کے لیے، ذاتی سہولتوں کے لیے، انفرادی سہولتوں کے لیے. اور اس میں ہمارے علماء کرام اور دانشوران کا بھی بہت بڑا رول ہے، کیونکہ جو ہمارے درمیان روایتیں ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کا تعلق اسلام سے بہت کم ہے. مقامی طور پر جو روایتیں تھیں ان سے بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم نے اسلامک
पर्सनैलिटी को ना अपना के जो शख्सियत हमारी बनी वो मकामी तौर पर इन रिवाजों की बुनियाद पर बनी जो बहुत गलत गैर इंसानी रिवाज थे, चाहे अफ्रीका हो या एशिया, सब जगह पर हम मकामी रिवाजों का शिकार हैं। इसकी वजह से सही तौर पे इस्लाम की और मुसलमानों की पोजीशन दुनिया के सामने नहीं आ पाई। अब दूसरी मुश्किल यह है कि जो तजाद है, फरकाबंदी हुई, उसमें तरह तरह का जो बातें सामने आई। एक तरफ हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के साथ इस्लाम मुकम्मल हो गया, दूसरी तरफ हमारा सारा जोर इस रसूलुल्लाह के बाद की जिंदगी यानी तारीख जो है उस पर ज्यादा है, उसकी हम नकल ज्यादा करते हैं, कुरान से दूर हो गए। जो हमारी तंजीमें हैं, वो तहरीकें हैं, वो भी कुरान की बात ना करके अपनी अपनी किताबें जो उन्होंने तैयार की हैं, ज़ाब्ते तैयार किए हैं, उनकी बातें ज्यादा कर रहे हैं। तो मुसलमान की पर्सनैलिटी एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो गई है। उससे राय फरार अपनाते हुए मुसलमान ने जो रास्ता अपनाया है वो बहुत, उसका कंडक्ट इस्लाम से दूर चला गया। इसलिए हम उन बातों पर, उन चीजों पर, जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और अपनाते हैं जो हमारे लिए सहूलतें दे रही है, जो हमें हमारे बकार को कम करे लेकिन हमें सहूलतें ज्यादा दे, हम समझौते कर रहे हैं। अभी उलमाए कराम और दानिशवरान पूरी तौर से एक सियासत करते हैं कि मुसलमानों को सियासत से कैसे दूर रखा जाए, इस बात की सियासत। और दूसरी सियासत ये कि वो सियासत जो इस दुनिया में राइज है और जिसमें इंसानी डिग्निटी का, उस इंसानी अजमत का बहुत कम ख्याल है और शिद्दत पसंदी बहुत ज्यादा है, उसको कैसे अपनाया जा रहा है, उसका हम भी हिस्सा हो गए हैं। आज हमारे मुल्क में तकरीबन 9 करोड़ नौजवान मुसलमान हैं, लेकिन दूसरा तजाद यह है कि वो मुसलमान जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ के आ रहे हैं वो अपने रुझान को और अपने कंडक्ट को, अपने बिहेवियर को ज्यादा इस्लाह कर रहे हैं, ज्यादा दुरुस्त कर रहे हैं। और वो मुसलमान जो उन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं जा रहे हैं उनके कंडक्ट अच्छे, उतने मुकाबले में अच्छे नहीं हैं और वो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अभी इस बात पे तवज्जो देना चाहिए कि अब किस तरह से अपने सरमाए को इस तरह से इस्तेमाल करें और अपने जो मटेरियल है और मैन पावर उसका इस्तेमाल किस तरह से करें कि हम इस कायनात के लिए, मखलूक के लिए किस तरह से मददगार हो जाएं। हमें एक ट्रबल चिल्ड्रन की तौर पर पेश किया जा रहा है दुनिया में कि हम बहुत मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ये हम हैं खुद अपने आप से, अपने रवैये के जरिए, अपने उसूलों के जरिए साबित कर सकते हैं कि हम किस तरह से दुनिया के लिए मददगार हो सकते हैं। हम किस तरह से अपनी तक़रीबात में दूसरों को शामिल करें, उनकी जिंदगियों में जो मुश्किलें हैं उनमें अपना रोल पैदा करें और उसमें उलमाए कराम बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। अभी इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक काम शुरू किया है जो काबिल तारीफ है और हिस्टोरिक है कि उन्होंने एक मजमूई कंपोजिट खुतबा जुमे में तकसीम करना शुरू किया। तो जहां मेंबरों पे वो पढ़ा जा रहा है वहां नए तरह का शऊर जाग रहा है, बेदारी जाग रही है और उस दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि अगर मेंबर पे हमने सही बात कहने का सलीका और ताकत पा ली तो फिर बहुत आसानी से हम लोगों को बता पाएंगे कि अपने हम वतनों के साथ कैसे सलूक किया जाए और हम किस तरह से अपनी उस जिंदगी को जो हम अपनी जड़ों से अलग हो गए उनको अपने नजदीक लाए। क्योंकि हमारी सारी मुश्किलें दुनिया में मुसलमान होने की वजह से हैं और वो सारी मुश्किलें हम मुसलमान, सही मुसलमान होकर हल भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी शख्सियत में तजाद रहेगा कि हम उसूलों की दूसरी बात करेंगे और बेहमीनियत का रास्ता अपनाएंगे, हम भी गिरोह में बटेंगे और मुनज़्ज़म नहीं करेंगे इत्तेहाद के लिए, तो फिर हमारी मुश्किलें कम नहीं होंगी। इसका जीती जागती मिसाल
ہمارا ویسٹرن یورپ ہے، جہاں پر ایک بیلجیم میں ایک مسلمان لڑکی مسلمان ہو گئی، پادری کی بیٹی، اور اس نے قرآن سے جوڑ کے 1000 عورتوں اور مردوں کو مسلمان بنا لیا اپنی طاقت سے. تو اسلام یورپ اور امریکہ کا فاسٹسٹ گروئنگ ریجن ہو گیا، اور جو روایتی علاقے ہیں وہاں پر ہم پسماندگی کا اور ہار کا شکار ہے. اس کے زیادہ ذمہ دار ہم ہیں. اس میں علماء کرام کو ضرور سبقت لینا چاہیے، آگے آنا چاہیے، اپنے کردار کو جوڑنا چاہیے، اور جیسا اسلامک ویلیوز ہیں اس کی بنیاد پر پھر کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہماری پوری دعائیں ہیں اور پوری سپورٹ امام کونسل آف انڈیا کو ہے کہ وہ اپنے جو انہوں نے تحریک شروع کی ہے اس میں کامیاب ہوں. ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو ہمیشہ امام کونسل آف انڈیا کی اس تحریک کی حمایت کرنا چاہیے. شکریہ. اللہ حافظ.